श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, हस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ ओम शांताकारं शिखरशयनं निर्भञ्जनं सुरेशं, विश्वाधारं स्फटिकसुदर्शनं शुभ्रभानं शुभांगं। गौरीकान्तं त्रैक्षणयनं योगिविद्यानगम्यं, वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकनाथं। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं, जन्म मृत्युं जराव्याधि पीड़ित कर्म बंधन। હું સંક્ષેપમાં મારો પરિચય આપી દઉં. હું હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરેથી હું શિવકથાના વક્તા તરીકે શિવકથા કરું છું અને અવારનવાર બાપુ પાસે મળવા આવું છું. જેમ કહેવાય છે કે આજનો સુંદર આજની તિથિ ચૈત્ર પૂનમ એટલે કે હનુમાન જયંતિ. આપણે સૌએ હનુમાનજીની કથાઓ, એમના પરાક્રમો, એમનું બળ બુદ્ધિ વિશે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. અને મોટાભાગે આપણે જેમ કહેવાય છે કે ટીવી સિરિયલોમાં જે કંઈ કથાના માધ્યમથી ઓછું એના વિશે સાંભળવું હોય અને મોટાભાગે સિરિયલોના માધ્યમથી સાંભળવું. પણ ખરેખર જો હનુમાનજીનું જીવન ચરિત્ર આપણે શ્રવણ કરવું હોય તો હનુમાનજીની કથા, પૂર્ણ રામાયણ, યોગ વિશિષ્ટ રામાયણ, જે કાંઈ ઇત્યાદિ રામાયણ છે અને હનુમાન ચરિત્ર કથા છે, એમાં પૂર્ણ વિસ્તારથી શ્રી હનુમાનજી મહારાજનું જીવન ચરિત્ર દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
જેમ કે જોઈએ કે આપણે ટીવી સિરિયલોમાં હનુમાનજીના પરાક્રમો કે હનુમાનજી મહારાજ સંજીવની કુટી લેવા જાય લક્ષ્મણજી માટે, પછી એવા ઘણા એના પરાક્રમો છે, મોટા મોટા રાક્ષસોનો તે સંહાર કરે છે. પણ ખરેખર એ બધું તો એમનું પુનરાવર્તન બીજી વાર એ કાર્યો કર્યા છે. ખરેખર તો હનુમાનજી મહારાજે તો બાલ્ય અવસ્થામાં જ આ બધા કાર્યો કરી ચૂકેલા છે. એમાં એક ઘટના છે કે હનુમાનજી મહારાજ જડીબુટ્ટી માટે એ પર્વત લેવા જાય છે. આપણે કથા સિરિયલના માધ્યમથી જે જોઈએ છીએ, પણ ખરેખર હનુમાનજી બાલ્ય અવસ્થામાં જ છે પોતાના પિતાજી માટે, કેસરીજી માટે એ સંજીવની પર્વત લેવા ગયેલા હતા. એ કથાથી આપણે બહુ અજાણ છીએ. એ હનુમાનજી મહારાજે જેમ કહેવાય છે કે ગુરુ બૃહસ્પતિના દીકરા કાર્ય કર્યું છે. પછી જેમ કહેવાય છે કે પરશુરામ મહારાજનો ક્રોધ પણ હનુમાનજી મહારાજે શાંત કર્યો છે. વિશ્વ ઉત્પત્ત્યાદિ હેતવે તાપત્ર વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. વસુદેવં સુતં દેવા કંસચારુણમર્દનમ દેવકી પરમાનંદ કૃષ્ણ વંદે રામાય રામભદ્રાય રામચંદ્રાય વેધસે રઘુનાથાય નાથાય શ્રી સીતાપતયે અખંડ મંગલાકારં વ્યાપ્તયેન સચરાચરં તત્પદં દર્શયેન તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. આ જેટલા બેઠા છે બધા અંદર આવી જાય. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. આ જેટલા નવરા છે અંદર આવી જાય. મંગલ ભવનય મંગલ હારી દ્રવ સુદ સરતયની અભિમાની કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નારી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જય 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 ગુરુદેવ કૃપાલા. કૃપા કરમુ અબદીન દયાલા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય
હનુમાનજી મહારાજ કી સદગુરુદેવ કી નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ જગત ગુરુ શ્રી રામાનંદાચાર્યજી ભગવાન કી श्री अयोध्यादास जी महाराज की श्री प्रभुदास जी महाराज की श्री जयरामदास जी महाराज की श्री बजरंगदास बापू ની सर्व संतों की सर्व भक्तों की जय जय सियाराम जय सियाराम अति हरि कृपा जाप रोही पावही देहि मार्ग सोही ભગવાનની બહુ કૃપા હોય ત્યારે આ શરીરથી આપણે ભગવાનનું ભજન કરી શકાય છે. દુર્લભો માનુષ દેહો દેહિનામ ક્ષણભંગુરઃ. આ મનુષ્ય શરીર છે ને બહુ દુર્લભ છે પણ ક્ષણભંગુર છે, ક્યારે પડી જશે. આજના દિવસે આપણે આ પૂનમ મોટામાં મોટી પૂનમ કહેવાય. ભગવાન રામચંદ્રજીનું પ્રાગટ્ય રામનવમીને દિવસે થયું અને આજે હનુમાન જયંતિ, આજે હનુમાનજીનું પ્રાદુર્ભાવ થયું કે 11મા રુદ્ર અવતાર હનુમાનજી મહારાજ અતુલિત બલધામમ હેમ શૈલાપદેયમ ધનુજ વૃક્ષાનમ જ્ઞાનિનામ અગ્રગણ્યમ સકલ ગુણિધાનમ વાનરાણમ દિશમ રઘુપતિ પ્રિય ભક્તમ વાત જાતમ નમામિ. હનુમાનજી મહારાજ જ્ઞાનીઓમાં અગ્રગણ્ય છે, બુદ્ધિમાં એક એના તીવ્ર બુદ્ધિ છે અને બળ તો જેમ જીમિયા મોગ રઘુપતિ કરવાના, જેમ ભગવાનના બાધામાંથી બાણ નીકળે અને જેમ ક્યાં પહોંચ્યું ક્યારે જતું રહે એમ 100 યોજન સમુદ્રને પાર કરેલો હનુમાનજી મહારાજ. અને પ્રાગટ્ય થયા ને ત્યારે એમને ભૂખ લાગી, ત્યારે સૂર્યનારાયણને ફળ સમજીને ખાઈ ગયા. એટલે બધા દેવતાઓ વખણાણ્યા, ઇન્દ્રએ વજ્ર માર્યું અને હનુમાનજી મહારાજને ગુસ્સા આવી ગયો. એટલે પાતાળમાં જાય એટલા બધું ભજન હતું કે સુતલોક, પાતાલોક અને મહિતાલમાં જાય અને હનુમાનજી મહારાજ એકદમ મૂર્છાવસ્થામાં થઈ ગયા. સૂર્ય વગર આખી પૃથ્વીમાં 14 લોક અને 3 લોકમાં હાહાકાર મચી ગયો. ત્યારે બધાએ હનુમાનજી મહારાજને મનાવવા માટે જાય છે. હનુમાનજી મહારાજે આપણા બધા જેટલા દેવતાઓ છે બધા દેવતાઓએ આશીર્વાદ આપ્યા, બ્રહ્માજીએ આશીર્વાદ આપ્યા, ભગવાન શિવજી 11મા રુદ્ર અવતાર છે એટલે એમને થોડી ઉપર લાગેલું એટલે એનું નામ હનુમાનજી મહારાજ રાખ્યું. બોલે હનુમાનજી મહારાજ કી બાલા હનુમાનજી મહારાજ કી. એવા બધા દેવતાઓના જન્મની સાથે બધા દેવતાઓના આશીર્વાદ પામવા માટે હનુમાનજી મહારાજે શું બતાવ્યું? આપણે બધાના આશીર્વાદની જરૂર પડે, માતા પિતા ગુરુ. એટલે આપણે બધાને શિખામણ આપે છે કે સેવક ધર્મ શું છે આપણો? સબસે સેવક ધર્મ કઠોરા. બધાથી કઠોરમાં શું છે? સેવા. બધાથી મોટામાં મોટી જે ભયંકર હોય તો સેવા. કોઈને આજ્ઞા કરે બહુ સહેલું છે, એ પાણી પાઈ દે, રોટલો ખવડાવી દે, પણ કોઈને આપણે ઠંડો ગ્લાસ પાણી પાવો, મા બાપ બોલે કે દીકરા પાણી લાવ તો, અને ત્યાં તો પેલો મોબાઈલ જોતો હોય, અડધો કલાકમાં ઢોળાતો એક હાથમાં મોબાઈલ હોય. આ કેવી આપણા ભારતની દુર્દશા છે એ હનુમાનજી મહારાજ બતાવે છે કે વડીલોનું કેવો આદર રાખવો જોઈએ. ભગવાન રામને કાંઈ પણ તકલીફ ન થવી જોઈએ એટલે 11મા રુદ્ર અવતાર ભગવાન શિવજીનો જ અવતાર, એક જ અવતાર થયો જેના લીધે એને આ જીવન હજી સુધી 4 યુગ પ્રતાપ તમારે 4 યુગમાં હનુમાનજી મહારાજનો પ્રતાપ છે. એવા આજનો દિવસે હનુમાનજી મહારાજના આપણે બધા આશીર્વાદ લેશું, જે દ્વારા આપણે આજથી બધા સંકલ્પ કરશું કે હનુમાનજી મહારાજ અમે આપને શરણે આવ્યા છીએ. જેમ બધાને બલ બુદ્ધિ વિદ્યા આપે છે એમ તમારા છોકરાઓને વિદ્યા બુદ્ધિ ને બળ જોઈએ કે નહીં? क्या नाम है तुम्हारा? मित्राज. આ કરણભાઈ નો છોકરો છે. એ કરણભાઈ એમનો આપણે હરિદ્વારમાં કથા કરાવી અને બહુ જલસા કરાવી. જોરદાર તાળીઓથી વધાવશો. સંજય બાબુ ક્યાં છે? આ બધાએ ખૂબ સાથ આપ્યો અને અમે જ્યારે એની પહેલા રામલલાના દર્શન કરી આવ્યા. રામલલાનું તમે મંદિર જુઓ, આજે લાખો હિન્દુઓનું બલિદાન પછી રામલલા પોતાના
મંદિરમાં બિરાજમાન થયા છે, એટલે આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. હનુમાન જ્યાંથી પણ આ રામલલા અંદર બિરાજમાન પછી આજે આ પહેલી હનુમાન જયંતિ છે, એટલે આપણા માટે હિન્દુઓ માટે બહુ ગૌરવની વાત છે. પણ એક દુઃખ છે, આવડું મંદિર આવા ભગવાન રૂપાળા લાગે. તમને રૂપાળા લાગે કે નહીં? વંદમ બાળ રૂપ સોઈ રામનું સર્વ સિદ્ધિ સુલભ જગત જીત નામ સ્મરણ માત્ર દેશ સિદ્ધિનો વિધિ મળે એવા ભગવાન છતાં આમ દેખાય છે તમને કોઈ? શું કારણ છે આપને ખબર છે? એનું કારણ આ છે કે કોઈને નીકળવું જ નથી, કોઈની પાસે ટાઈમ નથી. બધું છે પણ ટાઈમ બિલકુલ નથી. નહીં તો આ બધા કથાકારો છે, આ શિવ કથાકાર હમણાં તમને આશીર્વાદ આપતા હતા, શિવ કથાકાર છે. પછી આ અમારે દીદી બેઠા છે, નિર્મળા દીદી. બીજા સંતોને બોલાવ્યા છે પણ હમણાં આવશે. બધાને ટાઈમ જ નથી. બોલો એનું કારણ ભક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે. વિદેશી માણસોને અત્યારે તમે જો તો જ્યાં જાઓ ત્યાં માળા લઈને ઉભા હોય. આપણે તિલક ટપકા કરતા શરમ આવે છે. એટલે હું તો હંમેશા કહું છું કે જેની લલાટમાં તિલક ન હોય, ગળામાં તુલસીની માળા ન હોય અને રામ નામ મંત્ર ન હોય, એના હાથનું અનજળ લેવું પાપ છે. એટલે આપણા હિન્દુઓના બાળકો ખબરદાર, गले में तुलसी तो होना ही चाहिए. जिस दिन तुलसी नहीं होगा उसी दिन अपना समझ लेना, अपना पतन है. जो व्यक्ति अपना सुरक्षा चाहता है, हम अपने आप को सुरक्षित चाहने तक तो अपने सब तुलसी धारण करेंगे. राम आज हनुमान जी महाराजे राम मंत्र નો એટલો બધો પ્રચાર કર્યો છે. રામ રામ કહી જે જમાઈ તેને પાપ પુંજ સમાયું. જેનું સ્મરણ કરવાથી અષ્ટ સિદ્ધિ નો વિધિ મળે છે. રામ નામ કાલી અભિમત દાતા હિત પર લોક લોક વિદો. ઓ રામ નામ કાલી અભિમત દાતા હિત પર લોક લોક પિતુ सिया राम जय जय राम. हो वंदहु बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो. એમાં ભગવાન રામ ને પણ આપણે વંદન કરીએ. 5 દિવસના ભગવાન રામ છે. આજનો થાળ વિઠ્ઠલભાઈના તરફથી છે, જોરદાર તાળીઓથી વધાવજો. અને જે આજે પૂનમના બધા દાતાઓ છે જે આવ્યા છે, બધા આરતીનો લાભ લેશે. અને આજે તમને બધાને શ્રીખંડ ખવડાવવામાં આવશે. એવા કરણભાઈને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. હરિદ્વારમાં પણ બરાબર સેવા કરી. અને આ જો ખાકચોકના એમના તરફથી આપણને દીકો અત્યારે ગરમીનો સીઝન છે તો મને ફોન કર્યો, બાપુ શું કરવું છે? મેં કીધું ચકાચક ખવડાવો ભાઈ, ક્યાં વાત. એટલે આપણે રામજીને બોલાવીએ. ઓ ભોજન કરત બોલાવત રાજા, નહીં આવત તજબાલ સમાજા. રામ राम सिया राम जय जय राम. हो कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराए. सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. મહારાજ દશરથજી જ્યારે ભોજન પોતાને કરવાનું હોય ને ત્યારે બોલાવે, એટલે ભગવાન ના આવે. જો પોતાને ભોજન કરવા માટે જો થાળ ધરાવતા હોય તો ભગવાન સ્વીકાર કરતા
નથી. માં કૌશલ્યાને ભગવાન રામને ભોજન કરાવવું હતું એટલે ઠુમક પ્રભુ ચલાઈ પ્રાય. માં કૌશલ્યા જ્યાં બોલાવા જાય છે છોકરાઓની સાથે, મિત્રોની સાથે, ભગવાન ધ્રુવની સાથે લપેટાયેલા હતા, પણ જ્યાં માં કૌશલ્યા બોલાવે છે દીકરા ભોજન કરવા ચાલો, ભગવાન નાગેન્દ્ર સરા દોડતા માં કૌશલ્યાની પાલવમાં પોતાનું મુખ રાખીને દોડે છે અને માં કૌશલ્યાજી એવા ધૂળમાંથી લપટેલા હતા તો પોતાની ગોદમાં લઈ અને વાલથી ભગવાનને જમાડે છે. એટલે આપણે ઘરે નિજ ભવનમાં સુંદર મંદિર હોવું જોઈએ. બે બાજુ આપણા શયનખંડ હોય, આ બાજુ રહેવાનો હોય, આ બાજુ આપણો હોલ હોય અને આ બાજુ રસોડું, અને વચ્ચે આપણે ઠાકોરજીનું મંદિર એવું સરસ બનાવવાનું કે જેનાથી ચારેય બાજુથી આપણે ઠાકોરજીના દર્શન થાય. કહેવાનો ભાવ કે આપણું રક્ષણ થાય. ભગવાન જ્યાં જાઓ ત્યાં ભગવાન રામ દેખાય. આપણા ભવનમાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામ દરબાર હોવું જોઈએ, જેનાથી તમારા છોકરાઓમાં સંસ્કાર પડે, ભગવાન રામના આપણામાં સંસ્કાર આવે. એટલા માટે રામનું રટણ કરવાથી આલોક અને પરલોક બે સુધરે છે. આપણે બધા સુખ પણ નથી જોતું એકો સુખ બધા જોઈએ ને, આપણો છો ભાઈઓ, સુખ બધાને જોઈએ ને. તો ભગવાને કહ્યું છે કે સુખ જોઈએ તો તમે એવું કરો જેનાથી તમને સુખ મળે. કર્મણ્યવાધિકાર છે, જો જેવું કરો એવું પામો. એટલે આપણે જેવું કરશું એવું આપણને મળશે. એટલે હંમેશા આપણે પરમાત્મા માટે, એટલે આપણે હિન્દુઓમાં નવા તહેવારો મનાવવામાં આવે છે. મારા ઠાકોરજીનો થાળ ધરાવીએ, ભગવાનના ભામણા લઈએ, વાર એને યાદ કરીએ, જેનાથી આપણે અંત સમય જો ભગવાનનું શરણ થઈ જશે. તો આ એક મનુષ્ય શરીર આપણું સાર્થકતા થઈ જશે. નહીં તો આપણને પશુમાં કાંઈ ફરક કરી વાલાઓ આપણે શું લાગે છે બધાને? ધારાથી ધારણા જે ધર્મનું રક્ષણ કરે છે એનું નામ મનુષ્ય, ધર્મનું જે પતન કરે છે એ બધા લંકાવાસી. જો ન માનહી માતુ પિતુ ગુરુદેવા, સાધુ સંત કરવા વૈ સેવા, સુસવ જાનહુ નિશિચર પ્રાણી. બસ એને એટલું જ છે કે પૂછડું નથી અને શીગડું નથી. જો માવા ખાશું, ધ્યાન રાખજો બધા છોકરાઓ બહાર જે માવા ખાય છે. આજે હનુમાન જયંતિના દિવસે સંકલ્પ લેજો બધા. કરણભાઈ, એ છોકરાઓ અંદર જેટલા છે આવો, બધા જેટલા માવા ખાતા ને એટલા બધાને આજે હનુમાનજી મહારાજના દિવસે સંકલ્પ કરવાનો છે. શૈલેષભાઈ, હા, આપણે બધાને સંકલ્પ કરવાનો છે કે આજે આપણે આજથી હનુમાનજી મહારાજનો આજે પ્રાગટ્ય દિવસ છે, આપણે કાંઈ ને કાંઈ તો ત્યાગ કરવો જોઈએ કે નહીં? આજે ફરજિયાત હનુમાન જયંતિના દિવસે આપણે બધા સંકલ્પો કરશું. અને માતાઓને પણ ખાસ પ્રાર્થના કે તમે પણ તમારે એવો રોટલી ખવડાવો ને, એવું ભોજન કરાવો કે એને મન જ ના થાય કે ક્યારે ખાય માવો. આજના દિવસે આપણે બધા સંકલ્પો કરશું કે વ્યસનથી મુક્ત રહીશું. વ્યસન આપણા માટે, વ્યસન દેખો આપણે વ્યસનને ખાતા નથી, વ્યસન આપણને ખાઈ જાય છે. એ ધ્યાન રાખજો. જો તમે વ્યસનમાં રહેશો तो आपने खाई जैसे जो तमने माया बोलते हैं भटकने से छूट जाता है, उसी को नाम परमात्मा के साथ जोड़ना बोलते हैं. हम आप सब भगवान की साथ जोड़ाइए. एवा पराग डॉक्टर ने આપણે 2 મિનિટ આપ લઈએ એ આપણે ઊભા થઈ જાવ. 2 મિનિટ જ આપી દો, 5 મિનિટ આપી લો, મજા આવશે. પરાગ ડોક્ટર આવી જાય અને જરા જોરદાર તાળીઓથી વધારશું. આપણે બહુ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિવાળા છે અને પરાગભાઈ જોશી છે. હા, જોશી છે અને તમારા જેવો આત્માનું કલ્યાણ કરે, તમારા શરીરના. અમારે અમે 2 પાર્ટનર છીએ. અમે આધ્યાત્મિક ઉર્જા આપીએ અને આ તમને પેલી ઉર્જા આપી તમારા રોગને નિદાન કરશે. એવા ડોક્ટર ભાઈને જોરદાર તાળીઓથી વધારશું. અને આપણે એનાથી વૈજ્ઞાનિક અને આધ્યાત્મિક 2 ઉર્જા આપણે લેશું. राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणानिधिं
अनन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। जय सियाराम। આપણે અત્રે પધારેલા બધા વડીલ અને માતાશ્રી બહેનો, અને આમ તો બોલવાનો મારો વિષય નથી, બાપુએ આગ્રહ કર્યો છે એટલે થોડી વાર બોલી લઉં. હનુમાન જયંતિ એટલે હનુમાન જયંતિમાં સૌથી જે ખુશ થનારા દેવ છે તો એ રામજી ભગવાન છે. રામજી ભગવાન સૌથી વધારે એના જન્મદિવસમાં પણ નહીં ખુશ થતો એટલા હનુમાન જયંતિ ઉપર ખુશ થતા છે. કેમ કે એના જે સેવક છે, ભગવાનને પ્રિય એના ભક્તો અને ભક્તને પ્રિય એના ભગવાન, એટલે એવું ઉદાહરણ ભગવાન રામજી અને હનુમાનજી આપે છે. આપણે અત્યારના સમયમાં હનુમાનજીને આપણે કઈ રીતે જોઈએ છીએ કે બધા અત્યારે શું હોય કે ક્યાંક જગ્યાએ એવી હોય તો આપણે હનુમાનજીને સ્થાપિત કરી દીધા. કે ઘરમાં કંઈક તકલીફ છે એટલે હનુમાનજીને આપણે પ્રસાદી કે ગમે કંઈક એનું કરાવીએ એટલે આપણા ઘરમાં કંઈ બાધા હોય એ દૂર થઈ જાય. આપણે એટલા પૂરતા સીમિત કરી નાખ્યા છે. પણ હનુમાનજી ખરેખર છે શું એ જાણવું હોય તો તુલસીદાસજી ગોસ્વામી એ બહુ સરસ રીતે વર્ણ્યું છે કે જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીશ શિવ લોક ઉજાગર. હનુમાનજી જ્ઞાન અને ગુણના અથાગ સાગર છે, એટલે અનંત જ્ઞાન અને ગુણવાળા છે. એટલે જોઈએ તો એ એક પ્રકારના રામજીના દાસ સેવક છે અને દાસત્વના એ આચાર્ય છે. એટલે એક પ્રકારે આપણે જોઈએ તે આપણા ગુરુ પણ છે. અને જે સાધુ સંતો હોય ને એ જો ભગવાનને મળવું હોય તો આપણે સાધુ સંતો આગળ જવું પડે. ગુરુ વગર આપણને ભગવાન મળે નહીં. એટલે ગુરુ જે છે એ આપણને ભગવાન પાસે લઈ જાય. તો જો હનુમાનજીને તમે પામી લો તો રામ આગળ જવું પડે નહીં, રામજી પોતે તમારી પાસે આવી જાય. એ કથા રામાયણમાં પણ છે. જ્યારે હનુમાનજી પર્વત લઈને આવતા હતા ત્યારે ભરતજીએ જોયું કે કોઈ જાય છે આવી રીતના પર્વત લઈને, એટલે એના તીરથી ઘાયલ થઈને હનુમાનજી જ્યારે નીચે પડ્યા હતા ત્યારે હનુમાનજીએ પાછા સુધામાં આવીને એનો પરિચય આપ્યો. ત્યારે જ્યારે આલિંગન કર્યું હતું ભગવાન ભરતે હનુમાનજીને, ત્યારે ભરતને સાક્ષાત રામને આલિંગન કર્યું હોય ને એવો અભાસ થયો હતો. ઈશ્વરના કારણે થયો હતો કે ભગવાન હનુમાનજી પોતે રામને, સીતાને અને લક્ષ્મણને પોતાના છાતીમાં વિરાજમાન રાખે છે. બીજી રીતે ગુરુ અને સંત એ આપણે અત્યારે જે તુલસીદાસ બાપુ છે, આપણા જે સંતો સાધુ સંતોની જે સેવા કરીએ ને એનાથી તે ભગવાન પાસે આપણે પહોંચી શકાય. અને બીજી વસ્તુ હનુમાનજીનો બીજો ગુણ એ સૌથી વધારે મને જે ગમે છે કે એ પોતે વિનમ્ર છે અને વિવેકી છે. હંમેશા એમણે બીજાને આગળ રાખ્યા છે, પોતે હંમેશા પાછળ બેક સ્ટેજમાં રહ્યા છે. કાંઈ પણ કાર્ય હોય તો પહેલાં એ બીજાને મૂકાવે, છેલ્લે જ્યારે કોઈથી ન થાય ત્યારે એ પોતે આગળ આવીને કામ કરે છે. એટલે હનુમાનજીએ હંમેશા વિવેક, બુદ્ધિ અને વિનમ્રતા હંમેશા રાખી છે. એટલે તે ભગવાનના જેટલા રામજી મંદિર નહીં હોય ને એટલા હનુમાનજીના મંદિર છે. એટલે જ એમની પ્રતિષ્ઠા વધારે થઈ છે, કેમ કે એ વિનમ્ર છે અને વિવેકી છે. એને કોઈથી ક્યારેય એનો શક્તિનો કે એનો જે કાંઈ એની આગળ જે એટલી બધી અતુલિત બલધામ જે ગુરુજીએ કીધું એમ એટલું બધું શક્તિ હોવા છતાં પણ ક્યારેય એને અહંકાર નથી કર્યો. જ્યારે એ સુંદરકાંડમાં પણ કીધેલું છે કે જ્યારે એ અશોક વાટિકામાં જાય છે સીતાજીની ખોજ મેળવવા, ત્યારે સીતાજીને પણ એનો પરિચય એ રીતના આપે છે કે રામદૂત મેં માતા જાનકી કસમ કરુણા નિદાન. એટલે ત્યારે પણ પોતાનો પરિચય રામના દૂત, રામના સેવક તરીકે આપે છે. એટલે હંમેશા આપણે હનુમાનજીને ખાલી આ જે આપણે અત્યારના જે ઓલા પ્રમાણે જે માનીએ છીએ કે ભૂત પ્રેત બાધા માટે હનુમાનજીની, પણ ખરેખર આપણે હનુમાનજી આગળથી ઘણું બધું શીખીએ એવું છે. અત્યારની હાલની આપણે માનો કે આ સમયના પ્રમાણે ડિગ્રીઓ આપણી આગળ છે, ડૉક્ટર છે, એન્જિનિયર છે, પાયલોટ છે. હનુમાનજી આગળ બધી ડિગ્રી છે, બધી ડિગ્રી છે.
કોઈ પણ વસ્તુ એમની પાસે નથી એવું નથી. એ એન્જિનિયર છે, પાયલટ છે, અને જ્યારે રક્ષણ કરવાની વાત આવે તો સોલ્જર પણ બની જાય છે. ડૉક્ટર સાહેબે આપને વક્તવ્ય આપ્યું એના બદલ ખૂબ ખૂબ આપણે તાળીઓથી ડૉક્ટર સાહેબને વધારશું. આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. હનુમાન જયંતિના દિવસે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ. આપણે બધાએ હનુમાનજી મહારાજની બરાબર આરતીનો લાભ લેશું. એની પહેલા આપણે બધાને ખાસ નોંધ લેવાની કે જે આપણે આવો મિલનભાઈ નાના મોટી જે કાંઈ સેવા કરીએ છીએ આપણે એનાથી આપણું ધન વધે, પરિવાર વધે અને પુનઃ ભરવાનું બહુ માધ્યમ છે. આપણે આજે બધા આપણે પુનઃ ભરવાથી આપણામાં ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય. ભરપૂર જોઈએ ને. જો ચાહો આ કલ્પવૃક્ષ છે, તમે પુનઃ ભરવા આવો એટલે તમારામાં ભક્તિ આવે, જ્ઞાન આવે અને વૈરાગ્ય આવે. પછી બીજું આ સંસારિક વ્યક્તિમાં ધન આવે, પરિવાર વધે, કુટુંબ વધે અને સંપ વધે. આવું બધું જોતું હોય તો દરેક જગ્યાએ તમારે જ્યાં નજીક પડતું હોય ત્યાં આપ બધાએ પુનઃ કરશો. આ આપણે ગુરુ મહારાજના તો રોજ દર્શન કરવા જોઈએ. ગુરુ દર્શન કો આઈએ તજી કો માયા અભિમાન, જુજુ પગ આગે ધરે કોટ કે કિસ્માન. એક એક ડગલું ભરવાથી આપણને અસ્તોમિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે નિત્ય ગુરુજીના દર્શન કરવા જોઈએ. નિત્ય તો ટાઈમ ન મળે, પણ આપણને જ્યારે જ્યારે ટાઈમ મળે, અઠવાડિયામાં, 15 દિવસમાં, પણ પૂનમ તો ફરજિયાત ભરવાની. હમણાં લાભુબેન બેઠા એમણે મોટો માંડવો કર્યો તો મને આમંત્રિત કર્યો હતો. કથામાંથી તરત હું ત્યાં ગયો હતો ટાણા. એટલે એવા બધા ધાર્મિક કાર્યક્રમ અત્યારે બહુ થાય છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં ધર્મની પાસે લોકો એટલું બધું કરે છે, પણ અત્યારે બાળકો ઉપર આપણને ખાસ ધ્યાન દોરવાનું છે કે આપણે નવી પેઢીને જાગૃત કરીએ. એનાથી આપણે સાધુ સંતોને બહુ તકલીફ થાય છે ભાઈઓ. જે પરિવારમાં બાળક સીતારામ બોલતા શરમ કરતું હોય, જે પરિવારમાં લલાટમાં તિલક કરતા જેને શરમ આવતી હોય, જેને સાધુ સંત અને માતા પિતાને પ્રણામ કરતા શરમ આવતી હોય, તો આપણને કેટલું દુઃખ થાય. વિચાર કરો કે આપણે ભારતીય ઋષિમુનિના સંતાન છીએ. આજે નાતે આપણે ભગવાન રામ પણ પ્રાત કાલ ઉઠી કે રઘુનાથા માતુ પિતુ ગુરુના વહી શીશા. રામ સિયા રામ, સિયા રામ, જય જય રામ. રામ સિયા રામ, સિયા રામ, જય જય રામ. હો પ્રાત કહા મુનિશન રઘુરાઈ, નિર્ભય જગ્ય કરહુ તુમ જાઈ. રામ સવારે વહેલા ઉઠી માતા પિતા અને ગુરુના આશીર્વાદ લેવા. એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ ભગવાન રામે બતાવી. ભગવાન રામે ને 5 દિવસ થયા એટલે હનુમાનજી મહારાજનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. અને આજે ભગવાન હનુમાનજી મહારાજની જયંતિ અને ભગવાન રામની છઠ્ઠી. ભગવાન રામની આજે 6 દિવસ થયા એટલે ભગવાન રામની આજે છઠ્ઠી કરવામાં આવે. આજે બે પ્રસંગો સાથે છે. આજે ભગવાન, તમને ખ્યાલ છે 6 દિવસ થાય એટલે બાળકને મધ ચટાડવામાં આવે, થઈબાને બોલાવે, છઠ્ઠી કરાવવામાં આવે, ભગવાન વિષ્ણુનું 16 ઉપચાર મંત્ર દ્વારા પૂજન કરવામાં આવે, બાળકને સુગંધિત જળથી સ્નાન કરાવી સુંદર સુગંધિત તેલથી માલિશ કરવામાં આવે, પછી કાજળ આજવામાં આવે અને મધથી એને મીઠું મુખ કરાવવામાં આવે. એટલે આજને દિવસે બધા દેવતાઓ આવી અને ભગવાન રામના દર્શન કરવા આવ્યા હતા. એટલે આજે હનુમાનજીના પ્રાગટ્ય સમય પણ બધા દેવતાઓ
હાજરી થયા અને દેવ દાનવ માનવ ઋષિ મુનિ દરેક પરમાત્માના દર્શન કરવા અને હનુમાનજી મહારાજને વધાવવા માટે આવેલા. એટલે આપણે બધા ગૌરવશાળી છીએ. ખાસ ચોકમાં આપણે પૂનમ ભરીએ. પૂનમ દ્વારા દેખો આપણે 12 પૂનમ ભરવાની ફરજિયાત. એમાં કોઈ પણ બાંધછોડ ચાલશે નહીં. કેટલા ભરશે? હા કે ના બોલો બધા? જય સિયારામ. હું તો હાથ કરે કેટલા ભરવાના છે? હા, આ બાજુ કેમ ભાઈ આમ થાય છે? લાભુબેન, હા ધન્યવાદ. વાહ, બહુ બઢિયા. દરેકને આપણાને પૂનમ ભરવાની ફરજિયાત નિયમ લેવાનો. એમાં કાંઈ બાંધછોડ ચાલશે નહીં. એટલે આપણે એવો દૃઢ સંકલ્પ લેશો ને એટલું આપણું. અરવિંદભાઈ આટલું તો કરો. હા એમ તો ભલે આપણે બધાને ફરજિયાત. અને જે આપણાને અનાજ ઉઘરાવીને આવે છે એ ગુરુ મહારાજને ભાગ લેતા આવો. અનિલભાઈ લાભુ દાદા હતા ને ત્યારે એ ભેગું કરતા. અને અત્યારે સુરપાલભાઈ અને वल्लभ भाई इधर आ जाओ. 2 मिनट आ जाओ. 2 मिनट आ जाओ. मजा આવશે. આ બધાની ઈચ્છા છે મને વટે જ પછી 2 મિનિટ ભગવાન હનુમાનજી મહારાજને યાદ મોકલી દેજો. જેને વાલા હનુમાનજી મહારાજ છે અને જે દ્વારા રામજી ના રસિયા રે મેરે મન વસિયા રે. जय बोलो हनुमान की जय. राम लक्ष्मण जानकी 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 जय बोलो हनुमान की जय. राम जी ना रसिया रे मेरे मन रसिया रे. सिया रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव की, हनुमान जी महाराज की, राम स्वरूप हनुमान जी महाराज की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की, जय रामदास बापानी, जय रामदास बापानी, बुजुर्गदास बापानी. जय जय सिया राम, जय सिया राम. અને પછી બધાય વારાફરતી ભગવાનની આરતી ઉતારશું, ગુરુ મહારાજની અને ભગવાનની. આપણે બધાય આવો લાભ લેશું જે દ્વારા ધનધાન્ય વૃદ્ધિ સિદ્ધિ અને સંપત્તિની આપણને પ્રાપ્તિ થાય. એવા બધા હું બાળ રૂપ સોઈ રામો સર્વ સિદ્ધિ સુલભ જગત જસુ નામ. જય कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई. जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा. तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महडेरा. की जयनाथ हृदय महडेरा. पवन तनया संकट हरन मंगल मूर्ति
असुर भूप। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झापे। रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजय हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिय सुधि लाए। लंका स्वकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजय हनुमान लला की। लंका जारी असुर संहारे, सीताराम जी के काज संवारे। सीताराम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजय हनुमान लला की। पैठी पताल तोरी जमकारे, बैठी पताल तोरी जनकारे। अहि रावण की भुजा उखारे। अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजय हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ
आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झापे। रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजय हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजय हनुमान लला की। लंका जारी असुर संहारे, लंका जारी असुर संहारे। सीताराम जी के काज संवारे। सीताराम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजय हनुमान लला की। पैठी पताल तोरी जमकारे, बैठी पताल तोरी जनकारे। अहि रावण की भुजा उखारे। अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजय हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान। विनय करे सनमान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
संत हितकारी। सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, जन के काज विलंबन कीजिए। आतुर दौरी महासुख दीजिए, जय हनुमंत संत हितकारी। जैसे कूदी सिंधु के पारा, सुरसा बदन बैठी बिस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलाक गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा। बाग उजारी सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। जय हनुमंत संत हितकारी। अक्षय कुमार मारी संहारा, लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर नभ भई। अब विलंब की कारण स्वामी, कृपा करहु पुर अंतर जामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर है दुख करहु निपाता। जय हनुमंत संत हितकारी। जय हनुमान जयति बल सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, बैरी मारो वज्र की कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनुहरि उरसीसा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। जय हनुमंत संत हितकारी। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मर जाद नाम की। सत्य हो हरि शपथ पाई के, रामदूत धरु मारो धाई के। जय हनुमंत संत हितकारी। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख
पकड़ी कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही दोहराओ। उठ उठ चलूं तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। जय हनुमंत संत हितकारी। ओम हन हन हाक देत कपि चंचल, ओम सन सन सहामी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो इरि कवन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तासो भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमंत संत हितकारी। पूर प्रतीति दृढ़ सरन है, पाठ करे धरि ध्यान। बाधा सब हर करे, सब काम सफल हनुमान। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आने करे बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसै गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कद्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस ये बैन उच्चारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सब तब लाए, सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम
तिहारो। रावण त्रास दई सिंह को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिया अशोक सो आगे सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो और लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो। लय गृह वैद्य सुखेन समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आने सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तब हनुमान जो बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि